वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। सारी संगत हाजरी लो जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा। आओ गुरु रूप साध संगत जी, एक शब्द की हाजरी, 5-7 मिनट की विचार, उस तो बाद महापुरख अपने को आए हुए ने। सारिਆਂ ने रल मिल के लाहा लेना। साध संगत दास नूं आप जानते ही हो, भाई बलबीर सिंह दास का नाम है। ये जिहड़ा जत्था है ये एवं कह लो भी भगत जी का ही जत्था है। भाई सरदार मोहन सिंह जी, जिन्होंने आप प्यार दे नाल भगत जी क्या करते सन सारे जने। सो आओ एक शब्द सारिਆਂ ने रल के नाल बोलने की कोशिश करनी है। साध संगत आप जी जानते ही हो, भगत जी कीर्तन करते सन सीधियां धारना दे विच, और दास भी सीधियां धारना च कीर्तन करता है। पर अज माहौल नूं देखते हुए जां करो समय दीयां पाबंदियां करके समा इदां दा बन गया, सो कोई भी रसना वांझी ना रवे। सारे जने रल के शब्द दे विच जरूर बोलियो। बाबा बोलते थे कहाँ गए, 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 बाबा बोलते थे बाबा बोलते थे कहाँ गए। देही के संग रहते, 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 बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए। गगन नगर एक बूंद ना बरख, नाद कहाँ जो समाना,
मगन नगर एक बूंद ना बरख, नाद कहाँ जो समाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो, परमहंस लेस धाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो, परमहंस लेस धाना। परमहंस लेस धाना। बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए। सुरत महे जो निरते करते, कथा वार्ता कहते। सुरत महे जो निरते करते, कथा वार्ता कहते। कथा वार्ता कहते। बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए। बजावण हारो कहाँ गयो, जिन एह मंदर कीना। बजावण हारो कहाँ गयो, जिन एह मंदर कीना। सखी शब्द सुरत नहीं उपजै, खिंच तेज सब लीना। खिंच तेज सब लीना। बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए। स्वर्ण बिकल पाए संग तेरे, इंद्री का बल था का। चरण रहे कर टरक परे हैं, मुखो न निकसै बाता। थक
के पंच दूत सब तस कर, आप अपने परम ते, थाका मन कुंजर और थाका, सुत तेज तार रमते, तेज सुत तार रमते, बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए। मृतक भये दसै बंद छूटे, मित्र पाई सब छोरे, कहत कबीरा जो हर त्यावै, जीवत बंधन तोरे, कहत कबीरा जो हर त्यावै, जीवत बंधन तोरे, जीवत बंधन तोरे, बाबा बोलते थे कहाँ गए, 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 बाबा बोलते थे कहाँ गए। वाहिगुरु। गुरु साध संगत, सतगुरु का बड़ा सुंदर वचन है, जह आवटे बहुत घन साध, पार ब्रह्म के संगी साध, चित्र गुप्त सब लिखते लेखा, भगत जना को दृष्ट ना पिखा, कहो नानक जा का सतगुर पूरा, बाजे ताके अनहद तूरा। ये जिहड़ी गाथा है, अगर ये विस्तार विच जाना तो बहुत समा चाहिए। साध संगत, दास का नाम आप जी नूं मैं दास पहले ही दस्या, सन 84 विच आए सी इत्थे, जदों भगत जी का संग होया। साध संगत, ये जिहड़ी मेरे दास नूं कीर्तन की दात है, देन है कह लो, ये भगत जी वालों मिली है। आपां कह दिंने आ साध संगत, भाणा मनना चाहिए, भाणा मनना चाहिए, पर जदों भाणा मनण की गल आउंदी है ना, पता उदों लगता है। साध संगत, इसे करके मेरे सतगुर ने कह दिता है, भाणे विच को बिरला आया, भाणा किसे मनाएंदा। साडा बहुत ही परम मित्र भगत जी के सपुत्र, वड्डे सपुत्र भाई साहब भाई जरनैल सिंह जी, भगत जी के पोतरे, ये जिहड़ियां गल्लां ने ये परिवार ने झल्लियां ने। साध संगत, साडी माता बैठी है, भाणा मनना किवें है, साडी भरजाई बैठी है, भाणा मनना किवें है, ये किते परिवार नाल बैठ के देखो, फिर पता लगदा भाणा कहंदी किहनूं ने। कहना बड़ा सौखा है। साध संगत,
पर जदों सिर ते पैंदी है पता तो उदों लगता है कि भाणा हुंदा की है। एक दृष्टांत दे के एक बेनती का शब्द, उस तो बाद भाई साहब 1:30 बजे तक दास की हाज़री है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की अज सेध लैनी है साध संगत। भाणा मनना कहते किनू ने? चमकौर की गढ़ी है, जंग का मैदान है, 10 लाख फौज का घेरा है। बाबा अजीत सिंह नूं पहला जत्था भेजिया, शहीद हो गया। दूजा जत्था भेजिया, वो भी शहीद हो गया। जदों तीसरे जत्थे की तैयारी हुई है तो भाई साहब बाबा अजीत सिंह जी, साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सन्मुख आके खड़ गए ने। सतगुरु चमकौर की गढ़ी ममटी तो थले आ रहे ने, तो बाबा अजीत सिंह जी हथ जोड़ी खड़े ने। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कह लगे, अजीत सिंह किवें खड़ा है? कह लग्या, महाराज हुण जंग विच मैं जाना है, मैं जाना हुण जंग विच। सतगुरु कहते, अजीत सिंह जे सददा मैं तैनू आप, फिर इतिहास कोई होर होना सी, पर अज तू अपनी मर्जी दे नाल आया है। पता है सामने मौत खड़ी है मूँह अड्डी, जेड़ा भी गया वापस नहीं आना है, पर अज तू आप आया, इस करके अज का इतिहास कोई होर होवेगा। भाणे विच कोई बिरला आया। भाणा समझो की हुंदा है। बाबा अजीत सिंह नूं तैयार किया सतगुरु ने। समा घट है, सेध लैनी है साध संगत। दुश्मन नाल लोहा लैंदे हुए शहीद हो गए। बाबा जुझार सिंह जी गए, वो भी शहीद हो गए। इत्थे एक बड़ी कमाल की गल है साध संगत। 40 सिंह ने 10 लाख का घेरा है, और जदों एक सिंह नूं गढ़ी दे उपर बिठाया होया ममटी ते, जदों एक सिंह शहीद हुंदा है, उहदी ड्यूटी है जदों शहीद हो गया उन्हें जकारा लाना है। जदों जकारा लांदा जिहड़े अंदरले सिंह ने वो रल के उहदा आवाज़ा दिंदे ने वापसी का, तो दुश्मन नूं इउं लगदा है भी अंदर बहुत सारी फौज है। ये गुरु पातशाह की तकनीक सी। जदों साहिबजादा अजीत सिंह ने शहीदी प्राप्त की है साध संगत, वो जिहड़ा जकारे लाण वाला सी, वो तो जकारा नहीं लग्या, उहदा गला सुक गया साध संगत। गला सुक गया। क्यों सुक गया? क्योंकि अपने हत्थी पालिया सी बाबा अजीत सिंह नूं, बच्चों की तरह पालिया सी। जदों शहीद हुआ हुण जकारा ही ना लग्या। उस वक्त इतिहास गवाह है इस गल का। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आप जकारा लगाया, और साध संगत उहदा जवाब भी पातशाह ने आप ही दिता है। जकारा की लाने आपां? जदों साहिबजादा अजीत सिंह नूं घोड़े तो गिरदियां देखिया, सतगुर ने जकारा लाया, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। आप ही पातशाह ने ये कहंदे भाणा। उस तो बाद साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तैयार हो गए ने। भाई दया सिंह ने देख लिया भी पातशाह अज किधर की तैयारी है। सतगुर कहते हुण जंग दे विच मैं जाना है। भाई दया सिंह कह लग्या, महाराज ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहते नहीं, जिन्ना चिर असी बैठे हैं उन्ना चिर आप जी जंग के मैदान में नहीं जा सकते। पर महाराज आप जी नूं ये जिहड़ा जंग का मैदान है, चमकौर की गढ़ी छड्डनी पएगी, आप जी इहनूं खाली कर दिओ। कहण लगे नहीं, मैं नहीं जा सकता। भाई दया सिंह ने आख्या, सतगुर जी आप दा एक हुक्म है भी जे 5 जाने कोई हुक्म लाणगे तो गुरु नूं भी मनना पवेगा। हुण असीं 5 जणे इकट्ठे होकर हुक्म लाने हैं, तो सतगुर कहंदे ठीक है भाई जावांगे, पर हुक्म विच आवाज़ा दे के जावांगे। साध संगत जदों चमकौर की गढ़ी चों निकले ने, इतिहास लिखदा है बहुत घना बदल है, बिजली चमकदी है, बदलों चों बिजली झमके पई सी मारदी, होई रशनाई जां सुनहरी जही तार दी, दया सिंह वल निगाह गई जां दतार दी, गोद विच लाश लैके बैठा सी जुझार दी। बिजली कड़कदी है, सतगुरु ने गढ़ी नूं छड्डना है। जदों नज़र मारी बिजली की चमकोर नाल देखिया तो दया सिंह जुझार सिंह जी की लाश लैके बैठा हुआ है। समझो भाणा किसे मनाए दा, भाणे विच कोई बिरला आया, भाणा किसे मनाए दा। भाई दया सिंह ने देखिया, सतगुरु कलगीधर पातशाह कोलों लंघ गए, उन्होंने जुझार सिंह वाल देखिया तक नहीं। साध संगत देखिया तक नहीं।
ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਰ ਹੰਝੂ ਜੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕੇਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਖ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵੀ ਝੱਲ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਵੰਸ ਲਟਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਤਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਰਣ ਦਾ ਚੋਰ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਜਿੱਤ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਗਈ ਨਾ ਨਿਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਸਮ ਨਿਭਾ ਦਿਆਂ, ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੋ ਟੋਟਕੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੱਫਣੋਂ ਬਗੈਰ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦਾਤਾ ਦੱਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਪੰਖੇਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੋਤਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਭਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਇਕੱਲਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। 15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਲਗਾਤਾਰ 15 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਚਾਚੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 12:30 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਭਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਸਾਲ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਨ ਕੀਰਤਨ ਵਥ, ਹਰ ਸਾਧੂ ਪਾਸ ਰਕੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਤੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਨਾਹ ਪਿਆਰੇ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਸੀੜਾ, ਤੂੰ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਸਮ ਦੀ ਢੇਰੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਆਓ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ, 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 ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ। ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ
ਵਸੀੜਾ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੀੜਾ। ਹਾਂ ਰੁੱਲ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ। ਬਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੈ ਕੋਇ ਨਾ ਚਾਹੈ, ਬਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੈ ਕੋਇ ਨਾ ਚਾਹੈ। ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੀੜਾ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੀੜਾ। ਹਾਂ ਰੁੱਲ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ। ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਰਸ ਰਸਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਰਸ ਰਸਨਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰਸ ਪੀਜੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰਸ ਪੀਜੈ। ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ, ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ, ਆਵੈ ਜਾਏ ਕਣੇਰੀ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ, ਆਵੈ ਏ ਕਣੇਰੀ। ਨਾਨਕ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕਰ ਜਾਈਐ, ਸਾਚੀ ਸਚ ਮਤ ਤੇਰੀ। ਨਾਨਕ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕਰ ਜਾਈਐ, ਸਾਚੀ ਸਚ ਮਤ ਤੇਰੀ। ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੀੜਾ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੀੜਾ। ਹਾਂ ਰੁੱਲ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ। ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ,
ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ 1 ਤੋਂ 2 ਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ 2 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗਾਥਾ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਗਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਆਓ, ਦਿਓ ਸੀਸਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਕਰੋ ਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ श्री वाहिगुरु जी। सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु। राणा राव ना को रहे, रंग ना तुंग फकीर। वारी आपो अपनी, कोई ना बंदे तीर। तेरा हुण बंधने दा वेला वेला बंद बंधने दा वेला वेला बंद ले मना। बंद ले मना वेला बंद ले मना, बंद ले मना वेला बंद ले मना। बंद ले मना वेला बंद ले मना, बंद ले मना वेला बंद ले मना। तेरा हुण बंधने दा वेला वेला बंद ले मना। तेरा हुण बंधने दा वेला वेला बंद ले मना। परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ,
ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਬ ਰੂਪ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਕਸਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਆਸ਼ਰਮ ਦੁਹਲਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਸੰਤ ਹੀ ਸਨ। ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰਨੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਘਰੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਭਗਤ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਿਉ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਨਗਰ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤਨੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਦੇਣ ਸੀ, ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਲਣ ਭਗਤ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੱਲਣ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੱਲਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 8 ਪੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਸਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜੀ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਜੱਲਣ ਭਗਤ ਜੀ ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ, ਜੱਲਣ ਭਗਤ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਉਹ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਜੱਲਣ ਭਗਤ ਜੀ ਜੋ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਵ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਮਨੀਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੱਲਣ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੇ, ਆਓ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਵੋ, ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਨੀਮ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਜੱਲਣ ਭਗਤ ਜੀ ਜੋ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਿੰਨੀ ਰੈਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਜਾਗੈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਨੀਮ ਸੀ, ਜੋ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੱਲਣ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਹੇਗਾ, ਪਾਪੀ ਜੀਅਰਾ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਆਜ ਕਾਲ ਉੱਠ ਜਾਹੇਗਾ, ਲਾਲਚ ਲਾਕੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੇਗਾ, ਧਨ ਜੋ ਬਨ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਕਾਗਦ ਜਿਉਂ ਗਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਜਮ ਆਏ ਤੂੰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਜੱਲਣ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਮਨੀਮ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੱਲਣ ਭਗਤ ਜੀ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੁਕ ਜਾਵੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੱਲਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋ ਜੀਓ ਕਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਈ, ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੱਲਣ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਣ ਪਿਆਰੇ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗਹਿਣਾ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬਣ ਆਈ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈ, ਇਹੋ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਰਹਾਓ। ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਮੇਰੀ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ, ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਵਿਵਹਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਹਮਲਾਹਾ ਖਾਟਿਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ।
संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राये अब कहाँ करे गो जो फाटियो सगलो लेखा। भाव कि जो धर्म राजे ने हिसाब किताब वाला परचा सी उसका पाड़ना किया, उसनूं बैकुंठ धाम विच भेजना किया जो महापुरखों का देश है। तां ही सतगुरु जी कहते हैं, पर जो भगत जी सन जिन्हां ने महापुरखों वाला ही जीवन बतीत करना किया है, सारी जिंदगी सेवा सिमरन विच लाउणा किया है। सतगुरु जी कथन करते हैं, ऐसे गुरसिखां दी बाबत, ऐसे भगतां दी बाबत सतगुरु जी कथन करते हैं, ऐसियां दी धर्म राजा भी सेवा करिया करता है। जिहड़े सतपुरुषां दी महापुरखों की संगत करते हैं, नाम जपते हैं, उन्हां दे उपदेश ते पैरा दिया करते हैं। सतगुरु जी उन्हां दी बाबत कथन करते हैं, रे रे दरगह कहे ना को आओ बैठ आदर सुभ देऊ। भाव कि इत्थे भी ते परलोक दे विच भी उन्हां नूं सत्कार मिलिया करता है। धर्म राजा भी करूगा सेवा, साधुआं दे संगियां दी। धर्म राजा भी करूगा सेवा, साधुआं दे संगियां दी। राजा भी करूगा सेवा, करूगा सेवा, साधुआं दे संगियां दी। धर्म राजा भी करूगा सेवा, साधुआं दे संगियां दी। प्यारे जी साधुआं दे संगियां दी, प्यारे जी साधुआं दे संगियां दी। धर्म राजा भी करूगा सेवा, धर्म राजा भी करूगा सेवा। धर्म राजा भी करूगा सेवा, साधुआं दे संगियां दी। धर्म राजा भी करूगा सेवा, साधुआं दे संगियां दी। इस तरह जो साधुआं दा संग करते हैं, रब दे प्यारिआं दा, संतां दा संग करन वाले संतां दा ही रूप हो जाया करते हैं। सतगुरु जी बाणी विच कथन करते हैं, हर का सेवक हर ही जेहा, भेद ना जाणो मानस देहा। रब दे प्यारे जो होया करते हैं, बख्शियां रूहां होया करदियां हन, जो आप नाम जपते हैं, दूसरिਆਂ ਨੂੰ नाम जपाया करते हैं, दूसरिਆਂ ਨੂੰ गुरु ਦੇ लड़ भी ला के जाया करते हैं। रब दे प्यारे जो आप रब दे लड़, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਭਗਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ, ਭਗਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਇਤਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੁਖੀ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੁ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ। ਕਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆ। ਤੁਰ ਧਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਿਨ ਤੁਸੇ, ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਪੂਰੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਹੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਕਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਇਤਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ।